Prasādat bhagavat prasādo Yasya prasadan nagati kutopi Tyayung stubang stasya jasastri sandhyam Mande Guru Sri Charanarvindam Ajanulam Vitavujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaro Kamalayataksao Vishambharo Dijavaro Jugadharmapalo Vande Jagatriyakaro Karunavataro Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savritaya Saputraya Sakalatraya Te Namah Bhareha Puryaviramam Brigamadatilakam Kundalakrantagandam Panjaksam Kambukantham Smita Subhagamukham Swadhurin Naishtavinum Syamam Shantam Tribhangam Ravikaravasanam Bhusitam Vaijayantya Vande Vrindavanastam Jubati Satabritam Brahma Gopalabhesam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Tangnamami Hari Priye Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayati girim Jat kripa tamaham vande paramanandamadhavam Vansha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva ca Patitanang pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha Hari bhakti parajecha Hari nama parayana Durvita va suvita va tisanganitang namo namaha Namo dharmaya mahate Namo krishnaya viduse Brahmani brahmaskrita dharman mokshe sanatanan Narayanang namaskritta naranchaiva naruttamam Deving Saraswating Vyasang Tato Jayo Mudirayet Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Deva Gopal Bhatta Das Raghunath Ei Sai Gusair Kari Charana Bandhan Jahiti Vignana Savishta Puran Durgami Putimendastas Kalatpada Gatir Muhu Sakripa Justiranina Santa Santo Balambanam Radha Kili Nikunja Biti
सुचरन् राधाभिधामुच्चरन् राधाया अनुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरन् राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन्नानोपचारैर्मुदा करिष्यां श्रुतिशेखरपरिचरन् आश्चर्यचर्यां चरन्। कलियुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभुर परम अंतरंग पार्षद परम पूज्यपाद श्री श्रील प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 139 संख्यक श्लोके श्री श्री राधा रानी पाद पद्म समीपे अंतरेर भजन लालसा प्रकाश करছেন বলছেন राधा केलिनी कुंज बीति सुचरण राधाभिधामुच्चरण राधाया अनुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरण। आमी कबे श्री राधार नाम कीर्तन करते करते श्री श्री राधा रानीर निकुंज पथे आमी भ्रमण करब एवं राधा रानीर अनुरूपी परम धर्म रसेर संगे आचरण करब। राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन्नानुपचारैर्मुदा एवं नानुपचारै मुदा राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन् विविध उपचारेर द्वारा श्री श्री राधा रानीर चरण कमल आमी अर्चना करब। करिष्यां श्रुतिशेखर परिचरन् आश्चर्यचर्यां चरन्। एरूप आश्चर्य आचरणेर द्वारा आमी श्रुतिर शीर्षे विचरण करब। एरूप सौभाग्य आमार कबे हबे? श्रील गोस्वामी पाद प्रथमे तार परमाविष्ट श्री श्री राधा रानीर नाम संकीर्तन करते करते আর এই ব্রজের পথে পথে বিচরণ করবেন। এইরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা তার অভীষ্ট শ্রী শ্রী রাধা রানীর চরণ সান্নিধ্যে জ্ঞাপন করছেন। গতকাল আমরা এই নাম সংকীর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যে এই রাধা রানীরই নাম সংকীর্তন তিনি করতে চাচ্ছেন কেন। সকলেই তো কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেন, অতএব উনি বলছেন রাধা রানীরই নাম সংকীর্তন করব আমি।
এ বিষয়ে শাস্ত্র এবং মহাজনের বাণীতে যে রাধারানীর নাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষক, এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কেবল আকর্ষকই নয়, এই শ্রী শ্রী রাধা নাম শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদকও বটে। আমরা শ্রী বিদগ্ধ মাধব নাটকে দেখতে পাই পূর্বরাগের ভূমি রাধারানীর জন্য বিরহে কাতর শ্যাম মধুমঙ্গলকে বলছেন, সখা এই যে রাধারানীকে পেয়ে গেছি, এই কথা বলে আর পিঠ ঝিনটিকে আলিঙ্গন করছেন। কোনো সময় বলছেন, সখা এই যে রাধারানী। কনকলতাকে ধরে আলিঙ্গন করছেন। মহাজন বললেন, কনকলতা ধরি আলিঙ্গয়ে তোয়া কলে বড় ভানি। পরশে বিরস বই গেল মাধব মরুছি মদন বাণী। অপ্রাকৃত নবীন মদন আজ রাধারানীর উন্মাদনায় মূর্ছা পর্যন্ত তার এসে যাচ্ছে। মধুমঙ্গল বলছেন, সখা ওইভাবে হবে না, আমি দেখছি তুমি রাধা চক্রে পড়ে গেছো, এই জন্যই তোমার মস্তিষ্কটা এতখানি বিকৃত হয়ে গেছে। আমি সহায় থাকতে সখা তোমার চিন্তা কিসের? আমি তোমাকে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে রাধাকে দিয়ে দেব। তো রাধা বিরোহী শাম বলছেন, দাও সখা দাও। তো বুঝুন, হাতের মুঠোর মধ্যে রাধাকে ধরা যায়? মধুমঙ্গল করেছেন কি, একটা পত্রে রাধা নাম লিখেছেন, রাধা মুড়েছেন, হাত পাতো রাধাকে দেব। উনি হাত পাতছেন, ওই পত্রটা দিয়ে দিয়েছেন। পত্রটা খুলে দেখছেন রাধা। তো বলছেন কি, সত্যি সখা তুমি আমাকে প্রিয়াজিকে দিলে? যার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়ে যাকে ভালোবাসা যায়, তার নামেও তাদি আনন্দ দান করে থাকে। এই নাম পাওয়া, নামীকে পাওয়া, এই যে কেবল এই রাধারানীর বিষয়েই কৃষ্ণ বলছেন তা নয়, কিন্তু এটা ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত। যখন ঋষি করভাজন যুগধর্ম ব্যাখ্যা করছেন নাম সংকীর্তন শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশে, তখন উনি একটি শ্লোকে লিখছেন, ন সতঃ পরমলাভু দেহিনাং ভ্রাম্যতাম ইহ
যত বিন্দিত পরমাং শান্তি নৈশ্চিত সংস্কৃতি। বলছেন যারা এই হরিনাম সংকীর্তনে অনুরাগ পেয়েছেন, বললেন তাদের এর থেকে বড় লাভ আর কিছু নেই। তো বড় লাভ হরিনাম পাওয়া তো নয়, আগে ভজন পাবেন, শ্রবণ কীর্তনাদি সব সাধন ভজন করবেন, তারপরে অনর্থাদি যাবে। মাঝি সচিব কবে পাবে না পাবে, তো এটাই কি করে পরম লাভ হলো? তার উত্তরে উনি বলছেন যত বিন্দিত পরমাং শান্তি, জাতি পরমা শান্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ শান্তিময় নামিকে পাওয়া যায়, পাওয়াই হলো। মহাজন বললেন এই নাম সংকীর্তনং প্রক্তং কৃষ্ণস্য প্রেম সম্পত্তি বলিষ্ঠ সাধনং তত্র পরমাকর্ষক মন্ত্রবৎ। সনাতন গোস্বামী পাদ বললে নাম সংকীর্তন পাওয়া মানে কৃষ্ণকে পা কি করে হলো? বলছেন এই নাম সংকীর্তন কৃষ্ণকে পাওয়া নয়, প্রেম পাওয়া শ্রেষ্ঠ লাভ। কৃষ্ণকে পেলেন, প্রেম পেলেন না, তাহলে তার পরম লাভ হল না। তো এখানে যত বিন্দিত পরমাং শান্তি আর লাভ শব্দ আছে। আমাদের গোস্বামী পাদও বললেন এই যে নাম সংকীর্তন কৃষ্ণের প্রেম সম্পদ লাভের জন্য অতি বলিষ্ঠ সাধনা। এগুলো সাধন জগতের কথা, সিদ্ধান্তের কথা। কিন্তু গোবিন্দ কেবল যে এই নামকে পেয়ে আর নামীকে পেলেন বা তিনি আকর্ষিত হয়ে যান নাম কীর্তনকারী নিকটে, তাই নয়, কিন্তু তিনি স্বয়ংও এই রাধা নামের ভজন করেন। এই নিয়ে একটি শ্লোকে বলেছেন দেবানামথ ভক্ত মুক্ত সুহৃদাম অত্যন্ত দূরঞ্চ যৎ প্রেমানন্দ রসং মহাসুখকরম উচ্চারিত প্রেমত প্রেমনা কর্ণয়তি জপত্যথু মুদা গায়ন্তু শালিসুভয়ম জল্পত্যশ্রুমুখো হরিস্তদমৃতম রাধেতি মে জীবনম। গোস্বামী পাদ বললেন এই রাধা নাম আমার জীবন স্বরূপ সাক্ষাৎ। এই নাম কি প্রকার? এই নাম অমৃত। তো বললেন তাহলে কি দেবগণ যে অমৃত ভোগ করেন সেই রকম অমৃত? বললেন দেবানাম অথ ভক্ত মুক্ত সুহৃদাম অত্যন্ত দুরন্ত যৎ। এ রাধা নামের নিকট থেকে এই দেবতাগণ স্বর্গীয় অমৃত পান করছে, তাতে তাদের বন্ধন বাড়ছে। অতএব স্বর্গের অমৃতের মতো নয়। তো বললেন তাহলে আর একটা অমৃত আছে মোক্ষামৃত, তাহলে কি মোক্ষামৃতের মতো? বললেন তা তো নয়, কারণ সে তো কপটতা। বরং নরক বাঞ্ছা করে ভক্ত এই মুক্তি নেয় না, নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাজুর্যনালয়। এমনকি যারা
দাস ভক্ত, সূক্ষ্ম রসের ভক্ত তাদেরও দূরে। দেবতা, সাধারণ দেবতা কি? গোসাইপাদ লিখেছেন, ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদূরঃ পদারবিন্দ পরাগ শ্রীমৎ পরাগ পরমাদ্ভুত বৈভবায়া। ব্রহ্মা মহাদেব যার একটি চরণ রেণু মস্তকে ধারণ করতে পারেন না, এত বড় দুর্লভ তত্ত্ব। তো প্রেম না কর্ণয়তি জপত্যত মুদা, স্বয়ং তিনি রাধা নাম ভজন করেন। কি প্রকারের ভজন? একটি লীলার ভিতরে শ্রীপাদ দেখছেন, রাজার কৃষ্ণের অভিসার হয়েছে কুঞ্জে। কুঞ্জে কৃষ্ণ আগেই এসে গেছেন, রাজা রানীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। একটু পরে রাজা রানী সখীগণ সঙ্গে সেই কুঞ্জের নিকটে এসেছেন। স্বামীর অঙ্গগন্ধ পেয়ে বুঝেছেন তিনি তাঁর আগমন হয়েছে। সখীগণ রাজা রানীকে বলছেন, দাঁড়াও, আজ একটু মজা করব মোর সঙ্গে, এই কুঞ্জে একটু থাকো, বসো, আমরা যাই। বলবো তুমি আসতে পারো নি আজকে, দেখি তিনি কি করেন। সখীগণ গেলেন, দেখছেন শ্যাম উৎকণ্ঠিত, রাধারানী সঙ্গে নেই। তো উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করছেন সখীগণ, আর রাধা কোথায়? বললেন, ভাই আজ যেমনি আমরা বেরিয়েছি তেমনি এমন ভাবে শ্বশুরমাতা তাকে বাধা দিলেন যে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন। আমরা আর কি করব, তুমি কত কষ্ট পাবে, তাই খবরটা দেওয়ার জন্য এসেছি। শ্যাম বলছেন, তোমাদের যে এই গন্ধ পাচ্ছি আমি তার শ্রীঅঙ্গে, হতে পরিহাস করছো? বললেন, না না, পরিহাস নয়, পরিহাস নয়, ওটা আমরা একসঙ্গে থাকি তাই আমাদের গায়ে তার গন্ধ লেগে আছে। তবে উৎকণ্ঠিত নাগর কাতর। সখীগণ বলছেন, দেখো কিছু ভজন করো রাধার, আমরা নাম করছি তার, তুমি শোনো। প্রেম না কর্ণয়তি, প্রীতির সহিত রাধা নাম শ্রবণ করছেন, এই শ্রবণাঙ্গ ভজন। ওই সখীগণ শুনলাম তো, এলেন না তো প্রিয়াজি। জপত্যত মুদা, বলেন দেখো অনেক প্রকার তো ভজন আছে, কিছুক্ষণ রাধা রানীর নাম তুমি জপ করো। আনন্দিত মনে জপ করছেন, উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করছেন, সখীগণ কই, প্রিয়া তো এলেন না। আনন্দের সহিত জপ হলো। সখীগণ বলছেন, দেখো ভাই শোনো, আমাদের মনে হচ্ছে যে একা তোমার কীর্তনের আকর্ষণ এতখানি নেই, এসো সবাই মিলে কীর্তন করি। সবাই কীর্তন করছে, গায়ত্থালি স্বয়ং। তা বলেন না, ওদিকে নিকটে উনি হাসছেন, সব শুনছেন তো। বললেন, ভাই হতে পারে তোমার কিছু অপরাধ আছে,
অতএব জল্পত্যশ্রুমুখ, তখন অশ্রুমুখ জলপতি। এখন তুমি কিছু প্রীতির সেই রাজারাম জল্পনা করতে থাকো, আসবেন। রাধারানী আর স্থির থাকতে পারলেন না, এসে সামনে দর্শন দিলেন। তো এই ভজন রাধারানীর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের, তার অনুভূতি আছে। এখন প্রশ্ন হবে এখানে যে রাধা নামের যদি এত শক্তি সব দিক দিয়ে, তাহলে এই যে বৈষ্ণবগণ তারা যেভাবে হরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করছেন, সেইভাবে তারা রাধা কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করছেন না কেন? যে রাধা নাম আকর্ষক হয়, কৃষ্ণের বিশাল প্রেম ফলদায়ক শক্তিশালী হয়, তাহলে তারা এই হরে কৃষ্ণ নাম না করে আর মালাতে রাধা কৃষ্ণ নাম জপ করলেই তো পারতেন। এর উত্তর হচ্ছে এই যে একটা সাধকের ভূমি আর একটা সিদ্ধের ভূমি, এই দুইটা ভূমি আলাদা। আর ইনি হচ্ছেন সিদ্ধ, মানে সাক্ষাৎ নিত্য সিদ্ধ। এখন সাধক অপরাধ সংকুল চিত্ত, তাদের হরিনাম কীর্তনের দ্বারা আগে ধীরে ধীরে অপরাধ যাবে, অনর্থাদি নাশ হবে, তবে তো তারা প্রেম লাভ করবেন। আর এরা তো পরাকাষ্ঠায় মহাভাবের রাজ্যে আছে। সুতরাং এদের যে সব প্রার্থনাগুলি, সবগুলি যে সাধকের অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় তা নয়। এই জন্যে শ্রীমন মহাপ্রভু